प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुलदीप सिंह पंजाबी लैक्चरर एक बार फिर तो तुहाडा व्याकरण की जमात दे विच स्वागत करदा हाँ। अज असीं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु व्याकरण श्रेणियां दे विचों विस्मक दे बारे पढ़न जा रहे हाँ। विस्मक एक चिन्ह के रूप दे विच भी तुसीं पढ़दे हो, जदों विश्राम चिन्हां की गल करदे हो तो उत्थे एक विस्मक दा चिन्ह हुंदा है, उस दे बारे तुसीं पढ़िया होना है। इसे तरीके दे नाल विस्मक नूं एक व्याकरण की श्रेणी दे वजों भी विचारिया जाता है। व्याकरण दीयां जो शब्द श्रेणियां हैं 8, तो 8वीं शब्द श्रेणी जो विस्मक है उसकी असी अज गल करन जा रहे हाँ। सब तो पहला असी विस्मक के बारे गल करते हाँ कि विस्मक हुंदा की है। तो विस्मक की जिहड़ी परिभाषा है वो ये है कि जिन्हां शब्दों द्वारा खुशी, गमी, हैरानी, डर, प्रशंसा आदि दे भाव प्रगट किए जाण उन्हां नूं असी व्याकरण दे विच विस्मक कहने हाँ। डर, गमी, हैरानी या खुशी के जो भाव पैदा करते हैं शब्द, किवें जिवें असी सानू कोई कहे कि इहो जी घटना हो गई जिस तो सानू दुख होवे तो असी कहने हाय ये की हो गया। इस प्रकार दे नाल सानू कोई इहो जी खबर देवे जिहदे नाल साडा मन आनंदित हो जाए तो असी कहने आहा नज़ारा आ गया। इस तरीके नाल कोई इहो जी साडे लई समाचार होवे जो सानू दुख देवे तो उदों असी कहने ओहो ये नहीं होना चाहिए सी। फिर किसी की प्रशंसा करनी होवे, कोई सुंदर नज़ारा देखते हैं असी, कोई सुंदर फुल देख लिया या होर किसी प्रकार की सुंदरता देखते हैं असी जिसकी प्रशंसा करनी होवे तो असी कहने वाह। इस तरीके नाल कोई इहो जी गल होवे जिस दे नाल सानू हैरानी होवे। मन के चलो कि किसी ने तुहानू कहा होवे कि मैं जरूर पहुँचूँगा उत्थे ते ओ मौके ते ना पहुँचे तो आप कहने हैं वो नहीं आया, तो सानू हैरानी हुंदी है। तो उदों असी इहो जे शब्द विचारते हाँ। ये सारे असी अलग अलग शब्दों की गल कीती, तो इहो जे शब्द जिन्हां दे राही असी डर, हैरानी, प्रशंसा आदि दे भाव प्रगट करते हाँ उन्हां नूं विस्मक शब्द श्रेणी के अधीन रखा जाता है। जिवें असी कहिए बल्ले ओए तू तां कमाल कर दित्ती, जदों असी किसी की प्रशंसा करते हुए कहने हाँ। इस प्रकार के नाल जो असी गल पहला भी कर चुके हैं उदाहरण दे विच कि है वो नहीं आया जिहदे ते तुहानूं बहुत सारा यकीन होवे ते तुसी उस दे आउण दी संभावना प्रगट कर रहे हो तो आपां कहिए है वो नहीं आया। इस प्रकार दे नाल हाय ये की गजब हो गया। गजब मतलब हैरानीजनक इहो जी गल हो जाए जदों असी कहने हैं। इस प्रकार दे नाल जदों कोई बहुत वधिया काम करता है, कोई बहुत वधिया खेडिया होवे तो असी उस दे लई प्रशंसा करते हुए कहांगे शाबाश तू बहुत वधिया खेडिया। तो इन्हां शब्दां दे बाद दे विच यह विस्मक दा चिन्ह लाया जाता है, एक डंडी ते उस दे थल्ले बिंदी लाई जाती है विस्मक दा चिन्ह दर्शाउण दे लई। इस प्रकार दे नाल ये सारे विस्मक दे चिन्ह लगे हुए तुसीं देख रहे हो। जिवें बल्ले होए तो बाद है, इस तो बाद लग्या होया है हाय, इस तो बाद ते शाबाश इस तो बाद। यह विस्मक जो शब्द होंदे हन ये कई प्रकार के होंदे हन। इस दे आधार ते इन्हां नूं 9 भागां दे विच वंडिया जाता है। कुछ जिहड़े विस्मक होंदे हन वो प्रशंसा दे भाव पैदा करते हैं तो उन्होंने असी प्रशंसावाचक विस्मक कहते हाँ। इस तरीके नाल कुछ इहो जिहे शब्द होंदे हन जो शोक भाव दुख के भाव प्रगट करते हैं तो उन्होंने असी शोकवाचक विस्मक कहते हाँ। तो इस प्रकार दे नाल कुछ शब्द होंदे हन इहो जिहे जिन्हां दे नाल असी हैरानी दे भाव प्रगट करते हाँ उन्होंने असी कहने हाँ हैरानीवाचक विस्मक। इस प्रकार दे नाल कुछ शब्द इहो जिहे होंदे हन जो सूचना देण दा काम करदे हन तो उन्होंने असी रखते हाँ सूचनावाचक विस्मक दे विच। ते कुछ शब्द इहो जिहे होंदे हन जिन्होंने असी संबोधन लई वरतते हाँ उन्होंने असी कहने हाँ संबोधनीवाचक विस्मक। कुछ शब्द असी आदर लई सत्कार लई वरतते हाँ उन्होंने असी रखते हाँ सत्कारवाचक विस्मक दे विच। ते कुछ शब्द फिटकार दे लई लाणत दे लई वरते जाते हैं उन्होंने असी कहने हाँ फिटकारवाचक विस्मक। एक दूजे दे उल्ट हो गए, सत्कार आदर करन दे लई ते फिटकार है जिहड़ा निरादर करन दे लई। असीसवाचक विस्मक कुछ शब्द इहो जिहे हुंदे हन जिस दे राही असीस दित्ती जाती है उन्होंने असी कहने हाँ असीसवाचक विस्मक। ते कुछ शब्द अजिहे हुंदे हन जिन्हां दे राही असी इच्छा जाहिर करते हाँ अपनी तो उन्होंने रखते हाँ असी इच्छावाचक विस्मक दे विच। हुण असी एक एक करके इन्हां दी गल करांगे
कि सब तो पहला असी गल करन जा रहे हाँ प्रशंसावाचक विस्मिक। ਜਿਹੜੇ शब्द प्रशंसा ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, प्रशंसा ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਕੇ, ਆਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਕੇ, ਆਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾ, खूब, बल्ले, वाह, सदके, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੋਕਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੋਕਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਫ, ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹੋ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਅਫਸੋਸ, ਜਾਂ ਉਈ ਆਦਿ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੋਕ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਕਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਮਿਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ, ਆਹਾ, ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈਂ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਭੇਦ ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਹਟੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਟੋ ਜੀ। ਖਬਰਦਾਰ, ਠਹਿਰ ਜਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਠਹਿਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਬਚੀ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੀ ਕੁੜੀਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਏ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ, ਵੇ ਬੀਬਾ, ਅੜਿਆ, ਕੁੜੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੇਵਾਂ ਭੇਦ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਏ, ਪਧਾਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਵਿਸਮਿਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭੇਦ ਹੈ ਫਿਟਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਪਿਛਲੇ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਸੀ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਟਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਟਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਟਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਅਗਲਾ ਭੇਦ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਸਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਾਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਸਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਈਂ ਜੀਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇ, ਸਾਈਂ ਜੀਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਸਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। 9ਵਾਂ ਭੇਦ ਹੈ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਐ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਐ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਇਹ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ 9 ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰ, ਹੈਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 9 ਭੇਦ ਇਸ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਿਟਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੱਲੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵਿਸਮਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੂਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੂਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਸ਼
ਕਿਤੇ ਐ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਸਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੀ ਕੁੜੀਏ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ, ਸੰਬੋਧਨ ਸੂਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਸੰਬੋਧਨੀ ਸੂਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਸੂਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ ਆਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੂਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਭੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।